ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड चैरिटी दे वलों पिछले हफ्ते की तरह एक बारी फिर कंची टीवी के जरिए कंची टीवी के व्यूअर्स के नाल फिर सांझ पाउण आए हाँ। अज मेरे नाल अमरीक पलाही जी आए हैं और मैं सतपाल। अज सारे प्यार भरी जय गुरदेव बुलाते हुए अज एक बारी शुरुआत करते हुए कंची टीवी का धन्यवाद करते हाँ, जिन्हां दे सपोर्ट दे राही ये फैसिलिटी सानू प्राप्त हुई है अते इन्हां दे सपोर्ट के जरिए व्यूअर्स के नाल सतगुरु रविदास महाराज की लाइफ टाइम अते फिलोसफी के बारे आप जी के नाल विचार साझी करन चाहते रहे हैं। स्पैशल थैंक्स साडा उन्हां व्यूअर्स के लिए है जिन्हां साथियों ने ये प्रोग्राम देखते हुए जिथे मॉरल सपोर्ट दी है उत्थे माया की फाइनैंशियल सपोर्ट भी इस प्रोजेक्ट में दी है। सो ब्रिटिश रविदासिया हैरीटेज फाउंडेशन की टीम वालों सारे ही सपोर्टर्स का बेशक वो मॉरल सपोर्ट है या फाइनैंशियल सपोर्ट है, असी सारे का तय दिल तो धन्यवाद करते हैं। यह प्रोजेक्ट के जरिए विचार यह है कि सतगुरु रविदास महाराज जी की जीवनी बारे, उन्होंने समय के बारे, उन्होंने विचारधारा के बारे बाहर पब्लिक के नाल कम्यूनिटी के नाल अपनी सोसाइटी के नाल सांझ पाई जाए। इस प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट ये जो आप जी नाल सांझ पाते हाँ, ये अज की मौजूदा जनरेशन ले एजुकेशनल बेनीफिट है अते आने वाली जनरेशन के लिए तैयारी हो रही है कि कुछ ना कुछ साइंटिफिकली रिसर्च की हुई मैथमैटिकली कैलकुलेट की हुई चीज़ आने वाली फ्यूचर जनरेशनस लिए कुछ तैयार की जाए। तो अज मैं रिक्वेस्ट करा कि देखो मेरे साथी रूपलाल पौल जी, तरसेम कल्याण जी प्रधान जी अते अमरीक पलाही जी कुछ समय तो सतगुरु रविदास महाराज जी की यात्रा ते गल करते आए हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी की जिथे उन्होंने आरजू उन्होंने जीवन 151 ईयर्स का उन्होंने अपना जीवन बतीत किया है। उस समय के अंदर सतगुरु साहिब जी ने 8 यात्रा ते पूरे भारत के सूबे दे पहुँच के अपना उन्हें उपदेश दिता है। सिर्फ भारत ही नहीं, वो पलाही साहब जी ईरान इराक के इलाके दे विच नॉर्थ इंडिया टप के भी भारत टप के भी उत्थे भी सतगुरु साहिब जी ने उस सच्चाई का होका दिता जाके। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जिहड़ी 3 यात्रा मेरे साथी कुछ हफ्ते पहला आप जी दे सांझ पाते आए हैं, ये बड़ी पॉजिटिव फीडबैक आ रही है पब्लिक वालों कम्यूनिटी वालों। बहुत सारे साथियों ने इस फोन करके कहा है कि ये चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं अज अपने साथी अमरीक पलाही जी अगे एक रिक्वेस्ट कराँगा कि देखिए 3 यात्रा 8 यात्रा के विचों तुसी बड़ी मेहनत करके 3 यात्रा सतगुरु रविदास महाराज ने अपने कम्यूनिटी के नाल कंची टीवी के जरिए सांझ पाई है। इन्हां 3 यात्रा के विचों बड़ी वधिया गल है कि आपां कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स जिहड़े होए ने जिहड़े अज मन दे विच सामने आ रहे हैं कि आपां उन्हां दे बारे कुछ ना कुछ दोबारा रिपीट करते हुए आपां कम्यूनिटी दे नाल सांझ पाइए। तो मैं तुहानूं पलाही साहब जी आओ मैं तुहानूं पहली यात्रा वाल लै चलां जिहड़ी तुसीं बड़े ही वधिया तरीके दे नाल पब्लिक दे नाल ये जानकारी दित्ती सी। पहली यात्रा जिहड़ी सतगुरु जी की हुंदी है वो 1436 में शुरू होंदी है। तो जरूर मैनू करैक्ट कर देना जे कोई नंबर वाधू घट हो जाए तो आपां तुसीं जरूर मैनू करैक्ट कर देना। सतगुरु साहिब जी की यात्रा 1436 बनारस तो शुरू होंदी पहली यात्रा और वो 1448 के विच यात्रा करते हुए वापस बनारस पहुँचते। ये 12 साल की यात्रा, बड़ा लंबा समा सतगुरु साहिब जी ने पहली यात्रा ते लाया और ये बड़ी हिस्टरी बड़ी डुगाई की हिस्टरी मिलती है जिहड़ी मैं फील करता हाँ कि उन्होंने पब्लिक के सामने आने की ज़रूरत है तो असी उन्होंने अप्रीशिएट कर सकीए, वो नॉलेज सानू मिल सके तद कि वो जी हिस्टरी है वो आने समय के होर गौर की जाए। पलाही साहब जी मैं तुहानूं जूनागढ़ वाले चलता हाँ।
ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 1436 ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ, ਤੇ 1440 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ। ਖੋਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਧੰਨ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਮੋੜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਿੱਟੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਦੇਖੀ ਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ, ਸੈਟਰਡੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਿਰਸਈ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਹਾਂਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਸਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਿਰਸਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਕੋਲਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ, ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੈਰੋਂ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਰ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ
ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਸਿਰਸਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ 1440 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਬਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਨਸਲੇਵ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੋਜਕਾਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 34ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹੋ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹੋ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ। ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਨ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕਦੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਦੁਰਮਤ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈੜੀ ਮਤ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਤਦੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਤਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨ ਮਨਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਲ ਸਟੋਨ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਆ। ਉਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਾਲਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 8 ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ
हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। बिल्कुल जी। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੀ। हाँ जी, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ हाँ जी, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਠਹਿਰੇ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ हिस्ट्री ਹੈ। है। हाँ जी, बिल्कुल ਉੱਥੇ ਕੁੰਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। बिल्कुल जी। ਦੇਖੋ हाँ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ हाँ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡ, ਉੱਥੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 7 ਕੁੰਡ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੁੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਮੈਂ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਡੀਟੇਲਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੇਕਰ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਫਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਤ ਸੰਗੀਤ ਗੀਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੇ ਸਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੇਕਰ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਸਾਥੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੱਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੋਲਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਰਚਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਰੂਪਲਾਲ ਰੂਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪਬਲਿਕ ਇਨ ਦ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸੋਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, 2 ਤੋਂ 4 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜੋ ਛਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਲਫ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲਫੋਂ 1 2 4 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਲਫ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜੋ ਛਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਏਕਿਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਸਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਨ ਡੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ 1436 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 1448 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਬਨਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਨਾਰਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਹਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾਰਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੋਜਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਸਕਾਲਰਸ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, PhD ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੋ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1448 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬਨਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ 1448 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ 12 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 1448 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 1460 ਤੱਕ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਦ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 1460 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1460 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ 1460 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ 1465 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਕਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆਰਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1462 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਗਿਰੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡੇਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿਰੀ ਸੰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਜਗਤ ਗਿਰੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਚੱਕੇ ਪੁਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੋਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹਾਂਜੀ ਚਮਨ ਸਾਹਿਬ। ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ। ਜੈਗਦੇਵ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਭਲਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਹੁਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾ ਕਮਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੁਕਮ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਦਰ ਘੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਟਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੀ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੂਪ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਰਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ 2000 ਸਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ 2000 ਜਾਂ 2200 ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਮਰਾਟ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿੰਦੂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 2200, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਧੀ ਸੀ, ਜਾਣ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਤੀ ਰੋਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਮੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ
ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਲਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਕਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਸ ਰੱਥ ਦੇ ਪਹੀਏ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਸ ਰੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 500 ਗਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮਨਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਗਾਣ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਪਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਨਿਤ ਸੇਵਿਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੇ ਇਸਕਾ ਬਸਰਾਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਨਿਧਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ 9 ਨਿਧਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ 27 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 16 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 27 ਰਾਗਾਂ ਦੇ 27 ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਾਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਗੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 27 ਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਰਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਗ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਮਰੇ ਭਜਨ ਕਟੇ ਜਮ ਫਾਸਾ ਭਗਤ ਹੇਤ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਮਾਨੀ ਫਾਂਸੀ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਟ ਗਈ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਝੱਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ 1462 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਥੀਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣ ਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਹੀ ਆਰਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਹੀ ਆਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਆਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ 1462 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਦਾ ਜਾਪ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕੂਆਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਅਨੇਕ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕੂਆਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਅਨੇਕ
बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। ਪਾਣੀ ਸਭ में एक है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਿਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 1460 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 1465 ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖੋਲ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਹਾਮਟਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤੋ ਸੰਡ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਕਦ ਉੱਠੂਗੀ? ਵੈਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠਾਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਪਰੇ ਟਾਲੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਜੀ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਕੜ ਬਾਤੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਮੋਰੇ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਾਉਣ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸੁਥਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਦੇਖਣਾ, ਬਾਇਓਲੋਜਿਕਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੋਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹਿਸ ਵਸਾਈਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀਵ, ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੀਏ ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 2 ਘੜੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਬੋਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ 8-10 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।